तो यही वीडियोटी आज आम तुम भौतिक विज्ञानर द्वितीय अध्याय जहाँकि हूँ अम्ल क्षार और लवण जहाँ को इंग्राजी आम एसिड बेस और सल्ट्स बोली कही था से विषय जानिबा और एमाने किपरि विभिन्न धातु और अधातु सह प्रतिक्रिया करिथांती से विषय में विस्तृत भाव आलोचना करिबा। तो चलो वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। तो पिला माने तुमे माने पूर्वर पढ़िथिलो कि जे अम्ल बा एसिड जातीय खाद्य गुड़िक खाइबा को हमको खटा लगी थाए एवं क्षारक जातीय खाद्य गुड़िक खारिया लगी थाए एतिकी तुमे जानिथिलो। तो तुमे माने लक्ष्य करिथिबो बेले बेले जदि कौनसी व्यक्ति जदि अधिक खाद्य खाई दे थाए सेतेबेले सही व्यक्ति अम्ल जनित समस्या रे पीड़ित होइथाए एवं एथिरो मुक्ति पाइबा पई ताकू कौनसी क्षारीय जातीय पदार्थ यथा खाइबा सड़ा खाइबा को कुआ जाइथाए। काहेकि ना जदि अम्ल जनित समस्या अच्छी ताहाकू काटिया पई क्षारीय पदार्थ व्यवहार करा जाए। तो तुमे आगरू पढ़िथिलो जे अम्ल क्षारर प्रभाव को और क्षार अम्लर प्रभाव को प्रशमन करिथाए बा प्रभाव को आमर प्रतिहित करिथाए बा आमे जहाँ को कही था नलिफाई करिथाए। अर्थात अम्लीय जिनिस जदि क्षार मिसई देबा ताहले तार अम्लीयता सरी जाइथाए बा आमे कहि परिबा जे ताहा न्यूट्राल हो जाइथाए बा ना ताहा अम्लीय थाए ना क्षारीय थाए। सही परि क्षार रे जदि अम्ल मिसई देबा ताहले मध्य ताहा न्यूट्राल हो जाइथाए। एति केबे बुझीगनु। तापरे देखो आमे कौनसी द्रव्यटी अम्लीय बा क्षारीय किपरि जानु ना ता पई आमे कौन व्यवहार करिथिलु ना लिटमस पेपर व्यवहार करिथिलु जहाँ को कि अम्ल रे मिसाइले अम्लीय द्रव्य नील लिटमस पेपर को लाल कर देइथाए और क्षार रे मिसाइले लाल लिटमस पेपर को नील कर देइथाए। तो यही जो लिटमस पेपर व्यवहार करलु यह हेउची गोटे कौन ना सूचक जी कि दर्शाई थाए जे द्रव्यटी आमर अम्लीय ना क्षारीय एवं यही सूचक गुड़िक आमर मुख्यतः दुई प्रकार होता है। से गुड़ कौन कौन ना गोटे हूँ आमर प्राकृतिक सूचक एवं अन्यटी हूँ आमर कृत्रिम सूचक। तो यही लिटमस पेपर हेउची आमर प्राकृतिक सूचक सेहीपरि आउ गोटे प्राकृतिक सूचक हूँ आमर हलदी जहाँ को कि आम दैनंदिन जीवन में व्यवहार करिथाउ। तो एबे आस किछि कृत्रिम सूचक गुड़िक विषय आलोचना करिबा। आमर मिथाइल ऑरेंज और फेनोप्थालिन को आमर कृत्रिम सूचक आकार रे व्यवहार करा जाय थाए। तो आमे जो प्राकृतिक सूचक लिटमस पेपर व्यवहार करूचे यह हेउची एक नीलहरित बा पर्पल रंजक बा डाई अटे। यह थालोफाइटा श्रेणीर शैवालिका लिचेन रु निष्कासित करा जाय थाए। आउ किछि सूचक गुड़ी को आस लक्ष्य करिबा ना आमर देखो लाल बंधाकोबी पत्र हलदी एवं केतेक फूल यथा हाइड्रानजिया पेटुनिया और जेरानियम प्रभृति अनेक प्राकृतिक पदार्थ रही जहाँ को कि आमर एही एसिड बेस बा अम्ल क्षारक सूचक बोली कहा जाय थाए। तो यही जो सूचक गुड़िक विषय आम आलोचना कले यही सूचक गुड़िक तुम मन रखिबो जे केउ गुड़िक आमर प्राकृतिक सूचक एवं केउ गुड़िक आमर कृत्रिम सूचक यह उपर आमर क्वेश्चन मध्य आसी पारे तेणु तुमे एगुड़िक मन रखिबो। तो आम जानिले जे आमर लिटमस पेपर को व्यवहार करा जाए अम्ल और क्षार जानिबा पई। तो तुम मानक मध्यरो किछि पिला को मनरे निहाती कन्फ्यूजन होतबो कि जे अम्लीय द्रव्य नील को लाल करे कि लाल को नील करे। तो यह पई गोटे ट्रिक को आस लक्ष्य करिबा। जदि यह को तुम मन रखिल ताहले तुमको आउ कन्फ्यूजन हेबो नाही। तो आस लक्ष्य करिबा। तो देखो आमे जानिचे कौन ना जे अम्लीय द्रव्य गुड़िक
ଆମର ନୀଳ ଲିଟମସ୍କୁ ଲାଲ କରିଥାଏ ଏବଂ କ୍ଷାର ଆମର ଲାଲକୁ ନୀଳ କରିଥାଏ। ତ ଦେଖ, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେକୁ ମନେ ରଖିଦେବା ତାହେଲେ ଆମର ଆରଟି ବି ହୋଇଯିବ। କିପରି ନା ଦେଖ, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଅମ୍ଳୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନୀଳ ଲିଟମସ୍କୁ ଆମର ଲାଲ କରିଥାଏ। ତ ଆମେ ସବୁର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରକୁ ନେବା। ଦେଖ, ଅମ୍ଳୀୟରୁ ଅକୁ ଏବଂ ନୀଳରୁ ନକୁ ଏବଂ ଲାଲରୁ ଲକୁ ନେବା ଏବଂ ଏହି ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ସେ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେଲା ତାହେଲେ? ନା ଦେଖ, ଅନିଲ। ତ ତାହେଲେ ଆମର ଶବ୍ଦଟି ହେଲା ଅନିଲ। ତ ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଅନିଲ ଶବ୍ଦଟିକୁ ମନେ ରଖିଦେବ ତାହେଲେ ତୁମର ମନେ ରହିବ, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। କିପରି ନା ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହି ଅନିଲ ଶବ୍ଦଟିକୁ ମନେ ପକାଇବ ଏବଂ ଏହି ଅନିଲ ଶବ୍ଦଟିକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ସେଇଠାରୁ ଉତ୍ତରଟି ପାଇଯିବ। କିପରି ନା ଅରୁ ଆମର କ'ଣ ମନେ ପକାଇବ? ଅମ୍ଳୀୟ। ନିରୁ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ନା ନୀଳ ଏବଂ ଲରୁ କ'ଣ ହେବ? ନା ଲାଲ। ତ ସେଇଠୁ ତୁମେ ଜାଣିଗଲ ଯେ ଅମ୍ଳୀୟଟି ଆମର ନୀଳକୁ ଲାଲ କରେ। ତ ଧର ତୁମକୁ ଏବେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ଆମର କ୍ଷାରୀୟଟି ଆମର କ'ଣ କରିଥାଏ, ତ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏହାକୁ ମନେ ପକାଇକି କରିପାରିବ। କିପରି ନା ଯଦି ଅନିଳକୁ ମନେ ପକାଇକି ତୁମେ ମନେ ପକାଇ ପାରିଲ ଯେ ଅମ୍ଳୀୟଟି ଆମର ନୀଳକୁ ଲାଲ କରିଥାଏ, ତାହେଲେ କ୍ଷାରୀୟ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ? ନା କ୍ଷାରୀୟ ପାଇଁ ତା'ର ଅଲଟା ହେବ। କ'ଣ ହେବ? ନା ଲାଲ ଲିଟମସ୍କୁ ସେ ନୀଳ କରିବ। ତ ତାହେଲେ ଦେଖ କେତେ ସୁବିଧା ହେଲା। ତୁମେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ମନେ ରଖିକି ତୁମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ। ଅମ୍ଳୀୟଟି ଆମର ନୀଳକୁ ଲାଲ କରିଥାଏ ଏବଂ କ୍ଷାରଟି ଆମର ଲାଲକୁ ନୀଳ କରିଥାଏ। ତୁମେ ଏହିପରି ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମର ଯେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସେଟ୍ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଏହାକୁ ଯଦି ଥରକରେ ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ବା ଦୁଇଥର ଦେଖ ଏବଂ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ଓ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ସହ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କର, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମର ଏହା ମନେ ରହିଯିବ। ତାପରେ ଏବେ ଆସ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକର ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ। ତ ତୁମ ବହିରେ କିଛି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ନାମ ଓ ତା'ର ରାସାୟନିକ ସଂକେତ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଦେଖ, ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଯାହାର ସଂକେତ ହେଉଛି ଆମର HCl, ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଯାହାର ସଂକେତ ହେଉଛି H2SO4, ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସଂକେତ ହେଉଛି HNO3, ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଯାହାର ସଂକେତ ହେଉଛି CH3COOH, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ NaOH, କାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ CaOH2, ପୋଟାସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ KOH, ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ MgOH2, ଏମୋନିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ NH4OH। ତ ପିଲାମାନେ ଏହି ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଦେଖ, ଏହିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର ଅମ୍ଳ ଏବଂ ଏହିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର କ୍ଷାର। ତ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ ପେପର ରଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ନୀଳ ଲିଟମସ୍ଟି ଲାଲ ହେବ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅମ୍ଳ ଅଟେ। ସେହିପରି ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଯଦି ଆମେ ଏବେ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ ପେପରଟି ରଖିବା ତାହେଲେ ଏବେ କ'ଣ ହେବ? ନା ଆମର ଲାଲ ଲିଟମସ୍ ପେପରଟି ଆମର ନୀଳ ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର କ୍ଷାରୀୟ ଅଟନ୍ତି। ତ ଦେଖ, ଆଉ କିଛି ସୂଚକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏହି ଏସିଡ୍ ବା ବେସ୍ରେ ପକାଇଲେ ସେମାନେ ତା'ର ଗନ୍ଧରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ ଘ୍ରାଣ ସୂଚକ ବା ଅଲଫାକ୍ଟରି ଇଣ୍ଡିକେଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏହି ଘ୍ରାଣ ସୂଚକ ଆକାରରେ କାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ନା ଦେଖ, ପିଆଜ, ଲବଙ୍ଗ, ଭାନିଲା ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ଏହି ଘ୍ରାଣ ସୂଚକ ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ଏମାନେ ଏସିଡ୍ ବା ଅମ୍ଳ ବା କ୍ଷାର ବା ବେସ୍ରେ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ନା ଦେଖ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳ ସହ ମିଶିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗନ୍ଧରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଯାହା ଥିଲା ସେହିପରି ହିଁ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କ୍ଷାରରେ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ମିଶନ୍ତି
ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେଇ କ୍ଷାର ଗନ୍ଧହୀନ ହୋଇଯାଏ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ କ୍ଷାର ତା'ର ଗନ୍ଧ ହରାଇଥାଏ। ତ ଏହାକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଆମର ଏହି ଘ୍ରାଣ ସୂଚକକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଅମ୍ଳରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଓ କ୍ଷାରରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସ ଦେଖିବା ଯେ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାର ଧାତୁ ସହ କିପରି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆସ ଦେଖିବା ଅମ୍ଳ ଗୁଡ଼ିକ ଧାତୁ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଓ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ଯେ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେଠୁ କ'ଣ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ପରୀକ୍ଷାଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦରକାର, ଯଥା ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ, ନିର୍ଗମ ନଳୀ ଏବଂ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ନେବା ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ସାବୁନ ଦ୍ରବଣ ରଖିବା। ତ ଏହିସବୁ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସଜାଇ ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଦେଖ ନା ଆମର ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଆମେ 5 ମିଲିଲିଟର ଲଘୁ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ନେବା ଓ ତହିଁରେ କିଛି ଜିଙ୍କ ଧାତୁ ମିଶାଇବା। ତ ଦେଖ ଏହି ଜିଙ୍କ ଦାନା ସହିତ ଏସିଡ୍ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ସେଠାରେ କିଛି ଫୋଟକା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଦେଖିପାରୁଥିବା। ତ ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଜିଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଏହି ଏସିଡ୍ଟି ମିଶିବା ପରେ କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ସହ ଗୋଟେ ନିର୍ଗମ ନଳୀ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ନିର୍ଗମ ନଳୀଟିକୁ ଦେଖ ଆମର ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଯେଉଁଠାରେ ସାବୁନ ଦ୍ରବଣ ରହିଛି ତାର ମୁହଁଟିକୁ ତା ଭିତରେ ରଖାହୋଇଛି। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦେଖ ଏହି ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେହି ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନିର୍ଗମ ନଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସି ଦେଖ ଆମର ଏହି ସାବୁନ ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଫୋଟକା ସୃଷ୍ଟି କରିକି ବାହାରୁଛି। ତ ଦେଖ ଏଥିରୁ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ଯେ ଏହା କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଟେ। ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଠାରେ ବାହାରୁଛି ସେଇଠାରେ ଏକ ଜଳନ୍ତା ମହମବତୀଟିକୁ ନେବା ଓ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦେଖ ନିଆଁଟି ଆହୁରି ଜୋରରେ ଜଳୁଛି ଓ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ନିଆଁ ଜୋରରେ ଜଳି ଉଠିବାର କାରଣ ଏଥିରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ନିଜେ ଜଳେ। ତ ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ନା ଯେ ଧାତୁଟି ଅମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧାତୁଟି ଆମର ଅମ୍ଳରୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅପସାରଣ କରୁଛି ଏବଂ ଧାତୁଟି ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ସହ ମିଶି ଏକ ଯୌଗିକ ଗଠନ କରୁଅଛି, ଯାହାକୁ କି ଆମର ଲବଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ତାହେଲେ ଏବେ ସହଜରେ କିପରି ଲେଖିପାରିବା ନା ଦେଖ ଅମ୍ଳ ଯୁକ୍ତ ଧାତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅମ୍ଳ ଧାତୁ ସହ ମିଶିବା ପରେ ଆମର କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତୀର ଚିହ୍ନ ଗୋଟେ ଦେବା। କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଆମର ଲବଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ଆଉ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନା ଆମର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଅଛି। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଏବେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଆକାରରେ କିପରି ଲେଖିପାରିବା ନା ଦେଖ ଆମେ ଜିଙ୍କ ଧାତୁଟିକୁ ନେଇଥିଲେ, ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ଏସ୍ ଲେଖିବା ଯେହେତୁ ତାହା କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ଲଘୁ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ନେଇଥିଲେ, ତା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା H2SO4 ଏକ୍ୱସ୍। ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି, ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଆମର କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନା ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାକି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦ୍ରବଣ। ତାକୁ ଆମେ ବ୍ରାକେଟ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଏକ୍ୱସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆମର ଏଥିରେ ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ଆମର ଜି ଲେଖିବା। ତାପରେ ଆସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ ଏକ କ୍ଷାରକ ଧାତୁ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଓ ସେଥିରୁ କ'ଣ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ତ ଏହା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେବା। ତ ଏହାକୁ ଦେଖ ଆମର ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ସଂଯୋଗ କରିନେବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଦେଖ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଆମେ 2 ମିଲିଲିଟର ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ କ୍ଷାର ନେବା ଏବଂ ତା ସହ ଆମର ଜିଙ୍କ ଧାତୁର କିଛି ଦାନା ସେଠାରେ ମିଶାଇବା। ତ ଏହାକୁ ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବପରି ଯେପରି ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହେଉଅଛି। ତ ଏଠି କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା ନା ଦେଖ ନା ପୂର୍ବପରି ଆମର ଯେଉଁଠାରେ
ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ଫଟକା ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆମେ ସେହି ନିକଟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଜଳନ୍ତା ମୋମବତୀଟିଏ ରଖିବା। ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ନା ଦେଖ ମୋମବତୀଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଜଳି ଉଠୁଛି। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ତ ପୂର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ସେଇ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଅଛି। ତ ଏହାକୁ ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ସମୀକରଣ ଆକାରରେ କିପରି ଲେଖିପାରିବା ନା ଦେଖ କ୍ଷାର ଆମର ଧାତୁ ସହ ମିଶୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଯୁକ୍ତ ଧାତୁ ଗୋଟେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଆମର କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନା ଲବଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନା ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ତାପରେ ଏହାକୁ ଯଦି ଏବେ ଆମେ ସମୀକରଣ ଆକାରରେ ଲେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା କ୍ଷାର ଆମେ କ'ଣ ନେଇଥିଲେ ନା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼୍ ଯାହାର ସଂକେତ ହେଉଛି କ'ଣ ନା NaOH। ଆମେ କାହା ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥିଲେ ନା ଜିଙ୍କ୍ ଧାତୁ ସହିତ ନା ପ୍ଲସ୍ ଜିଙ୍କ୍ ଏବଂ ଆମେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଗୋଟେ ଦେବା। ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ହେବା ପରେ ଆମର କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନା Na2ZnO2 ଯାହାକୁ କି ଆମର କୁହାଯାଇଥାଏ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଜିଙ୍କେଟ୍ ଏବଂ ଆମର ଆଉ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନା ଆମର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଅଛି। ତ ତାପରେ ଆସ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଓ ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଅମ୍ଳ ସହିତ କିପରି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ। ତ ଏହା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ନେବା, ଗୋଟେକୁ ନାମ ଦେବା A ଓ ଅନ୍ୟକୁ ନାମ ଦେବା B ଏବଂ A ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଆମେ ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ୍ 0.5 ଗ୍ରାମ ନେବା ଯାହାକି ହେଉଛି ଆମର ସୋଡ଼ିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ନେବା ଏବଂ B ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଆମେ ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ସେହି 0.5 ଗ୍ରାମର ନେବା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ନେବା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଯାହାର ସଂକେତ ହେଉଛି NaHCO3 ଏହାକୁ ନେବା। ତ ଏବେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଅମ୍ଳ ସହ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏହି A ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଯେଉଁ ଆମେ ନେଲେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ତା ସହିତ କ'ଣ କରିବା ନା 2 ମିଲିଲିଟର ଅମ୍ଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ମିଶାଇବା। ତ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ନଳୀକୁ ଆମେ ଏବେ ଦେଖ ଚିତ୍ରରେ ଯେପରି ଦର୍ଶାଯାଇଛି ସେହିପରି ସଜାଇବା ଓ ଏହି ନଳୀକୁ ଦେଖ ଆମର ଉପର ଭାଗକୁ ଆମର କର୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ସହ ଏକ ନିର୍ଗମ ନଳୀକୁ ଆମର ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ଦେଖ କେଉଁଠାରେ ଯାଇକି ବାହାରିଛି ନା ଏହା ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ବାହାରେ ରଖାଯାଇଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ଯାଇକି ବାହାରିଛି ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀଟି ନିଆଯାଇଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ଆମର କ'ଣ ରଖାଯାଇଥାଏ ନା ଆମର କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼୍ର ଦ୍ରବଣ ରଖାଯାଇଥାଏ। ତ ଦେଖ ଆମର ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅମ୍ଳଟି ଆମର ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ୍ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଆମର ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଯାହାକି ହେଉଛି ଆମର କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ଟି ଆମର ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ଗମ ନଳୀ ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯାଇକି ତାହା କେଉଁଠାରେ ବାହାରିଥାଏ ନା ବାହାରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼୍ ଦ୍ରବଣ ନିଆଯାଇଥିଲା ତା ମଧ୍ୟରେ ଯାଇକି ଏହି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ବାହାରୁଛି ଏବଂ ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ଟି ଆମର କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼୍ ଦ୍ରବଣ ଯେଉଁ ରଖାହେଇଛି ତା ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଅବକ୍ଷେପ ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଯାହାକି ହେଉଛି ଆମର କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍। ତାପରେ ଯଦି ଏବେ ଆମେ ସେହି B ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଯେଉଁ ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଆମେ ନେଇଥିଲେ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଅମ୍ଳ ମିଶାଇକି ଏବେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆମର କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନା ସେହି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ତାହା ଆମର ବାହାରେ ଯେଉଁ ଆମର କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼୍ ରଖାଯାଇଛି ତା ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିକି ସେ ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଅବକ୍ଷେପ ଆମର କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିଲା ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ A ଓ B ମଧ୍ୟରେ ତାହାକୁ ଆସ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଆକାରରେ ଲେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆସ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ Aରେ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ଘଟିଲା ତାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ତ ଦେଖ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ Na2CO3 ଯାହାକି ଆମର ସଲିଡ୍ ଆକାରରେ ଥିଲା ତାହାକୁ ଆମର କାହା ସହିତ ମିଶା ହେଲା ନା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଅମ୍ଳ ସହିତ ମିଶା ହେଇଛି ନା ପ୍ଲସ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା HCl ଏକ୍ୱସ୍
तापर देख तीर चिन्ह दिखाई आमर कौन सृष्टि होची ना देख आमर एठारे लवण सृष्टि होची NaCl एक्वस प्लस जल सृष्टि होची H2O प्लस आमर कार्बन डाइऑक्साइड गैस टी सृष्टि होची। तो यही जो प्रतिक्रियाटी एवं घटिला जो आमर सोडियम कार्बोनेट एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो परस्पर सह मिसिले क्यों मौलिक बा यौगिकटी क्या सहित किपरि मिसिला आस ताहाकू लक्ष्य करिबा। ना देखो आमर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ताहा जेतले यही प्रतिक्रियार भाग नेला से कौन सृष्टि करथिला ना देखो ना 2Na प्लस चार्ज देथिला एवं CO3 माइनस सृष्टि करथिला एवं हाइड्रोजन क्लोराइड टी देखो आमर 2H प्लस एवं 2Cl माइनस आयन सृष्टि करथिले। तापर देखो आमर जो 2Na प्लस थिला एवं जो 2Cl माइनस थिला सेगुड़िक परस्पर सहित मिसी आमर कौन सृष्टि करले ना 2NaCl सृष्टि करले। तापर देखो जो आमर CO3 माइनस टी थिला से CO3 टी भांगिकी एवं कौन हो गला ना CO2 ओ खाली अम्लजान आ गोटे अलगा होगी रहीगला। तापर देखो CO2 तो आमर गैस आकार अलगा बाहरी गला किंतु वर्तमान जो गोटे अम्लजान टी आमर रहीगला ताहा कौन होला ना देखो से जो आमर 2H प्लस थिला से अम्लजान सहित मिसिकी जल सृष्टि करुअछि। तो तापर आस एबे परीक्षा नली बी रे जो प्रतिक्रियाटी घटिला ताहाको आस लक्ष्य करिबा। ना एठारे देखो आमर कौन नहीं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं NaHCO3 ब्रैकेट रे S जहाँकि आम कठिन भाव नहीं एवं ताहाको आम क्या सहित मिसाई ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड सहित मिसाई जहाँकि आम एक्वस आकार थिला एवं यह परस्पर सह प्रतिक्रिया करिया परे आमर कौन सृष्टि करुछि ना सोडियम क्लोराइड द्रव्यण सृष्टि करुछि एक्वस प्लस आमर जल सृष्टि करुछि प्लस आमर कार्बन डाइऑक्साइड गैस टी सृष्टि हेउछि। तो एबे तो यही प्रतिक्रियाटी रे क्यों मौलिक यौगिक क्या सहित किपरि प्रतिक्रिया करिसेंती आस विस्तृत भाव लक्ष्य करिबा। तो देखो एठारे जो आम नहीं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 ता यही प्रतिक्रिया रे भाग नहीं से कौ आयन सृष्टि करला ना Na प्लस आयन देछि H प्लस आयन देछि एवं CO3 2 माइनस आयन देछि। तापर देखो आमर जो हाइड्रोजन क्लोराइड टी थिला से H प्लस आउ Cl माइनस आयन देछंती। तो एबे देखो आमर जो Na प्लस आयन टी थिला ताहा एही Cl माइनस आयन सह प्रतिक्रिया करिकी आमर NaCl सृष्टि करुछि। तापर देखो एठी गोटे आमर H प्लस आयन अछि एठी गोटे H प्लस आयन अछि दुईटी अछि एवं देखो आमर जो CO3 2 माइनस अच्छी से CO3 टी बर्तमान भांगिकी कौन हो ना कार्बन डाइऑक्साइड गोटे रही एवं अम्लजान परमाणुटी गोटे अलगा रहिबो एवं देखो यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस टी सेटा आमर बाहरी की आमर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आकार बाहर आ बाकी रहीगला कौन ना गोटे अम्लजान परमाणु रहीगला जहाँकि आमर जो दुईटा H प्लस आयन थिला ताहा सहित प्रतिक्रिया करिकी आमर से जल अणु सृष्टि करिवो। तो ताहले देखो आमे बर्तमान यही परीक्षा नली रे कौन घटिला ना प्रथम परीक्षा नली रे आमर सोडियम कार्बोनेट अम्ल सह प्रतिक्रिया करिकी आमर सोडियम क्लोराइड लवण जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस सृष्टि कला और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस टी जाइकी आमर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड थिला ता सह मिसिया द्वारा एक धला रंगर कैल्शियम कार्बोनेट सृष्टि है। ठीक से पर देखो बी परीक्षा नली कौन होला ना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टी आमर अम्ल सह प्रतिक्रिया करिया परे आमर लवण सृष्टि है जल सृष्टि है और कार्बन डाइऑक्साइड सृष्टि है एवं यही कार्बन डाइऑक्साइड टी आमर से जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सह प्रतिक्रिया करी आमर से धला रंगर कैल्शियम कार्बोनेट सृष्टि कला। तो एबे जो आम देखिले जे आमर कार्बन डाइऑक्साइड गैस टी आमर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सह मिसुची तार रासायनिक समीकरण टी को आस लक्ष्य करिबा। तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जार संकेत होची CaOH रो होल टू एक्वस से कहा सहित मिसुची ना कार्बन डाइऑक्साइड सहित मिसुची कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस मिसिया पर आमर कौन सृष्टि होची ना CaCO3 जहाँकि होची आमर कैल्शियम कार्बोनेट
ସଲିଡ୍ ଆକାରରେ ରହୁଛି ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅବକ୍ଷେପ ହୋଇକି ରହୁଛି ଏବଂ ଯାହାର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆମର ଧଳା ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନା ଆମର ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଯଦି ଆମର ଏହି ନିର୍ଗମନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆମର କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଗ୍ୟାସ୍ ଆସିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରଥମେ ତ ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ଟି ଆମର କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼ ସହ ମିଶିକି ଯେଉଁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କଲା ତାହା ଆହୁରି ଯେଉଁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଯେଉଁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆସିବ ତା ସହିତ ସେ ପୁଣି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ପୁଣି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ତା ସହିତ ପୁଣି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିକି ସେ ଆମର କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନା ଆମର Ca ବ୍ରାକେଟ୍ରେ HCO3 ବ୍ରାକେଟ୍ସେସ୍ ହୋଲ୍ 2 ଦ୍ରବଣଟି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଯାହାକି ଆମର ଜଳରେ ଅଦ୍ରବଣୀୟ ଅଟେ। ତ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଚୂନପଥର ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ଲାଇମଷ୍ଟୋନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ ଚକ୍ ବା ମାର୍ବଲ ଇତ୍ୟାଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ର ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ। ତ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଯେ ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଓ ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଅମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଆମର ଲବଣ ଜଳ ଓ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରୁଅଛି। ତ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏବେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅମ୍ଳ ତୀର ଚିହ୍ନ ଲବଣ ଯୁକ୍ତ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଯୁକ୍ତ ଜଳ ବା ସେହିପରି ଆମେ ଲିଖିପାରିବା ଯେ ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଯୁକ୍ତ ଅମ୍ଳ ତୀର ଚିହ୍ନ ଲବଣ ଯୁକ୍ତ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଯୁକ୍ତ ଜଳ। ତ ତୁମେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ କି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରମାନଙ୍କରେ ଚୂନ ଓ ପାଣି ମିଶାଇ କାନ୍ଥରେ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ତ ତାହା ପୁରା ଧଳା ଦେଖାଯାଇନଥାଏ ତାହା ହାଲୁକା ପାଣିଆ ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଶୁଖିଯାଇଥାଏ ତାହା ପୁରା ଧଳା ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ତାହା ଧଳା ରଙ୍ଗର କାହିଁକି ଦେଖାଗଲା ନା ସେହି ଚୂନ ପାଣି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଆମର କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ କଲେ ବା ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ କଲେ ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ତୁମେ ନିଜେ ଥରେ ଲେଖିକି ଅଭ୍ୟାସ କର ଏବଂ ମୁଁ ଯେପରି ତୁମକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଆୟନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ କିଏ କାହା ସହିତ ମିଶିଲା ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ତାହାକୁ ଥରେ ଲେଖିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମର ଏହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରହିବା ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ ଆଉ ତୁମର ଥରେ ଏହି ଚାପ୍ଟରଟିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷଟିକୁ ଯଦି ବୁଝିଗଲ ତୁମକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହାକି ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ଏବଂ ଏହି ସମୀକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଏବଂ ଏହି ସମୀକରଣ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତା'ର ରଙ୍ଗ କିପରି ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇ ଆମର MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିପାରେ ବା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ତୁମେ ସେହି ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜେ ଥରେ ଲେଖିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ଏବଂ ତା'ର ନାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖ। ତ ଆଶା କରୁଛି ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ତୁମେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତଳେ ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଟନ୍ ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ।